پی ٹی آئی اور نون لیگ آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے ایوانوں سے منظوری کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، کہا دونوں جماعتوں نے پارلیمانی قواعد و ضوابط کو بھی نظر انداز کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ خوشی ہے تمام پارٹیاں بل کو قائمہ کمیٹی میں بھیجنے پر متفق ہوئیں۔ 1 سال سے زائد عرصہ غیر فعال رکھی جانے والی پارلیمان قانون سازی کے لیے تیار ہے۔ فرض جرم کو ہم اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک وہ ویڈیو پیش نہ کریں جس ویڈیو سے متعلق انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کہا۔ بھئی وہ ویڈیو اگر ہے تو وہ عدالت میں پیش کریں، وہ کب پیش کریں گے؟ رانا ثناءاللہ نے ہیروئن برآمدگی کیس کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ انسداد منشیات عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا جھوٹے مقدمے پر حکومت بے نقاب ہو رہی ہے، ویڈیو پیش کرنے تک فرد جرم قبول نہیں کریں گے۔ ادھر نیب نے رانا ثناءاللہ کو دوبارہ طلب کر لیا، 2 ہفتوں بعد پیش ہونے کی ہدایت، اثاثہ جات فارم مکمل کر کے ساتھ لانے کا کہا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، نئی چہرے بھی شامل۔ اقبال وزیر اور شاہ محمد صوبائی وزیر بن گئے۔ شہرام ترکئی کا قلمدان تبدیل، وزیر صحت بنا دیا گیا۔ اکبر ایوب خان کو محکمہ تعلیم، ڈاکٹر امجد علی کو ہاؤسنگ کا قلمدان مل گیا۔ محکمہ بلدیات معاون خصوصی کامران بنگش کے حوالے عارف احمد زئی، شفیع اللہ، ریاض خان، ظہور شاکر، وزیر زادہ، احمد سواتی، غزن جمال اور تاج محمد معاون خصوصی بن گئے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیران کی تقرری کے خلاف درخواست دائر۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف کی تقرری بھی چیلنج۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انتہائی حساس شعبے میں معید یوسف کی تعیناتی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تحقیقات کرائی جائے۔ ملک میں گیس بحران سنگین، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ ادھر سی این جی ڈیلرز ایسوسی ایشنز نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا، کہا کراچی سمیت صوبے بھر میں گیس کے مسائل کا شکار ہیں، کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ معاملے کا نوٹس لیں۔ مہنگائی کے وار جاری، آٹے کی قیمت میں 4 روپے فی کلو اضافہ، چکی کا آٹا 60 روپے سے بڑھ کر 64 روپے فی کلو ہو گیا۔ 1 من آٹے کے نرخ 2560 روپے مقرر۔ آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن نے سرکولر جاری کر دیا۔ سکھر میں گرنے والی 3 منزلہ عمارت کے ملبے سے مزید 1 خاتون اور مرد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق شخص کی طلعت حسین اور خاتون کی وردہ کے نام سے شناخت، مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس کے جوانوں اور سول انتظامیہ کے عملے نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ملکہ کوہسار مری میں چاندی کی برسات، سیاحوں نے آسمان سے گرتے سفید گالوں کا خوب لطف اٹھایا۔ ایبٹ آباد کے علاقے گلیات، نتیا گلی اور ایوبیہ میں بھی برف باری۔ مانسہرہ میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع۔ استور کے بالائی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برف باری جاری، پارہ -22 ڈگری تک گر گیا، شہر میں -15 ریکارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن میں ذکر ہوگا اس ویڈیو کا جس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے رانا ثناءاللہ کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کی جائے گی کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر تو نہیں پہنچ چکی۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीटीआई और नून लीग आर्मी एक्ट बिल में पार्लिमानी कवायद नजरअंदाज करना चाहती थी। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में कहा कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो नून लीग और पीटीआई आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हिमायत करके ऐवानों से मंजूरी का फैसला कर चुकी थी। दोनों जमातें फैसला कर चुकी थीं कि पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और बिल को ना तो तमाम अराकीन असम्बली को दिया जाएगा और ना ही उसे कमेटी को देखने के लिए भेजा जाएगा। मैं खुश हूं कि तमाम पार्टीज बिल को वापस कौमी असम्बली की कमेटी में भेजने पर मुत्तफिक हुई। दोनों ऐवानों के कवायद और ज़वाबित की पासदारी के साथ ये बिल सेनेट की कायमा कमेटी में भी नजर सानी के लिए जाएगा। अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तौसी कर दी गई है। इकबाल वजीर और शाह मोहम्मद सूबाई काबीना में बतौर वजीर शामिल हो गए हैं। इकबाल वजीर को वजीर रिलीफ और शाह मोहम्मद को वजीर ट्रांसपोर्ट बना दिया गया। खलीकुर रहमान को वज़ीर आला के मुशीर बराए हायर एजुकेशन मुकर्रर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तौसी कर दी गई है। इकबाल वजीर और शाह मोहम्मद सूबाई काबीना में बतौर वजीर शामिल हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर की सुलह सफाई की कोशिशें। मेयर कराची वसीम अख्तर मुतासरा शहरी के घर पहुंच गए, मुआफी मांग ली। न्यू ईयर नाइट पर मेयर कराची के बेटे तैमूर ने शहरी हसनैन पर तशद्दुद किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेयर कराची की सुलह सफाई की कोशिशें। मेयर कराची वसीम अख्तर मुतासरा शहरी के घर पहुंचे और मुआफी भी मांगी। न्यू ईयर नाइट पर मेयर कराची के बेटे तैमूर ने शहरी हसनैन पर तशद्दुद किया था। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज किया गया तो मुकदमा दर्ज करने के बाद अब वसीम अख्तर ने महबूब अब्बासी से बेटे की गलती की तस्लीम करते हुए मुआफ़ी मांगी है। वसीम अख्तर ने घर पहुंचे वसीम अख्तर राजीनामा हो गया है, मुकदमा वापस लेंगे। महबूब अब्बासी का यह कहना था कि वसीम अख्तर से हमने जो तमाम तर मामला था उस पर सुलह सफाई कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब जिएजा, बताइएगा कि कब ये उसके घर पहुंचे और क्या कहा गया वसीम अख्तर की जानिब से। जी देखिए, बिल्कुल कुछ देर कबल ही जो वसीम अख्तर जो मेयर कराची हैं वो महबूब अब्बासी के घर पहुंचे थे और जो एमपी हैं नुसरत सहर अब्बासी सुलह सफाई में उनका बहुत ही अहम किरदार है कि उन दोनों ने इन दोनों बच्चों को, इन दोनों वालिदैन को राजी किया और इनके घर पे वसीम अख्तर जो है महबूब अब्बासी के घर पे पहुंचे और घर पहुंचने के बाद जो महबूब अब्बासी हैं अपने बेटे की जानिब से उनकी गलती तस्लीम की। और न्यू ईयर की नाइट पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये वाकया पेश आया था। पेट्रोल पंप पे ये महबूब अब्बासी के बेटे खड़े हुए थे कि सामने से जो है वो जो मेयर कराची के बेटे थे वो आए और उन पर तशद्दुद किया, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इसी का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज हुआ था जिसमें दफात लगाई गई थी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की। आज जो है वो मेयर कराची वसीम अख्तर इसी मुकदमा दर्ज होने के हवाले से जो महबूब अब्बासी उनके घर पहुंचे। महबूब अब्बासी ने कहा कि हमारी रिवायत है जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसकी गलती तस्लीम करते हैं और माफी भी इनकी जो है एक्सेप्ट करते हैं। जी, यानी अपने बेटे के पुरतशद्दुद रवैये की मुआफ़ी मांगी तो मुतासरा शहरी ने मुआफ़ कर दिया। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जिएजा इस हवाले से अपडेट करने के लिए। इंसदादे मुनशियात अदालत लाहौर ने रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2019 को राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। लाहौर से शकील सईद रिपोर्ट करेंगे। 15 किलो हेरोइन बरामदगी का केस। एंटी नारकोटिक्स अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह की पेशी। नून लीगी रहनुमा अपने वकला के हमरा इंसदादे मुनशियात अदालत के जज शाकिर हसन की अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के भेजे गए खत में ही सियासी जमातों की इज्जत है। ख्वाजा आसिफ को लिखे गए खत में कहा गया है कि पार्लिमान के कवायद पर अमल होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का वो जो पैगाम है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की इज्जत है, उसमें पार्लियामेंट की इज्जत है, उसमें सब के लिए जो है वो कामयाबी है। वो बहुत पॉलिटिकल और वैलिड और जमहूरी पैगाम है। ख्वाजा आसिफ साहब और उन्होंने बाकी पॉलिटिकल जमातों के साथ जो है वो किस तरह से उन्होंने एंगेज किया है और किस तरह से उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को आपस में इसके ऊपर जो है एक मुत्तफ़िका लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मुझे नैब की जानिब से जो सवालनामा दिया गया था इसमें पैदाइश से अब तक की मालूमात मांगी गई थी। नैब ने जो है वो मुझे एक प्रोफार्मा दिया है जिसमें पैदा होने से लेके आज तक की जो है ना वो तमाम तफसीलात जो है वो मांगी गई है।
وہ میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کم از کم جو ہے یہ 1 مہینے میں جو ہے یہ جو تفصیلات ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب رانا ثناءاللہ کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. سابق لارڈ میئر آف برمنگم کے گھر پر تحصیل ڈڈیال سے آئے ہوئے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. ظہرانے میں ڈڈیال میں ایجوکیشن سسٹم اور دیگر جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی اور ایجوکیشنل پروجیکٹ میں بھرپور مالی تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی. برمنگم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی. تحصیل ڈڈیال آزاد کشمیر کے 90% لوگ برطانیہ میں آباد ہیں. تقریباً 50 کے قریب کونسلرز اور 4 ممبر آف پارلیمنٹ صرف آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال سے تعلق رکھتے ہیں. برطانیہ کے باسیوں نے ڈڈیال میں اپنے مکانات اور کاروبار شروع کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آبائی علاقوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے جب بھی وہاں سے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے. گزشتہ روز جب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال آفتاب حسین اور ڈی جی امور منگلا ڈیم ایاز میر برمنگم پہنچے تو ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کا بھرپور استقبال کیا. سابق لارڈ میئر آف برمنگم کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ نے مہمانوں کو اپنی رہائش گاہ پر ظہرانہ دیا، جس میں ڈڈیال اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. سیٹر صاحب کے بھی یہاں پہ اسکول کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ یہاں پہ جو معاملات ہیں اس سے متعلق اس کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں. میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے اس کی برطانیہ میں بھی بے شمار کونسلر ہیں. ان کی تعداد تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں 4 کا تعلق جو ہے وہ اپنا ڈڈیال سے ہے. علاقے میں اتنی ترقی ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اس کو تو آپ یورپ کا سوئٹزرلینڈ کے بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اچھے لیڈرز میسر ہوں اور قیادت اچھی ہو جس میں کوئی لیگ پولنگ والی بات نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس موقع پر سابق لارڈ میئر کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال آفتاب حسین، ڈی جی امور منگلا ایاز میر اور راجہ ایاز نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈڈیال کے 4 شہری اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. اگر سب مل کر ڈڈیال کی انتظامیہ کو مالی سپورٹ کریں تو ڈڈیال کو مثالی سٹی بنایا جا سکتا ہے. ڈسکشن کا یہی مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی جو انگلینڈ میں اور بالخصوص برمنگھم میں کشمیر کی کافی کمیونٹی ہے، اور کس طرح یہاں سے ہم ان کے ساتھ کلیبریشن کر کے جو کمیونٹی کے مسائل ان کو حل کیا جائے، اور بالخصوص جو ڈڈیال شہر ہے اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جائے. ڈڈیال اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو میں آیا ہوں تو مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہے اس میں ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے 4 ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ مجھے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈڈیال کے رشتے کے حوالے سے ہم بہت پرائڈ فیل کرتے ہیں اس کامیابی پہ. تو باقی ڈڈیال شہر کے لحاظ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈڈیال شہر کے اندر ہوں معاملات یا ڈڈیال شہر کے باہر ہوں، جو ڈڈیال کے مسائل ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس موقع پر شرکاء نے مہمانوں کی جانب سے ڈڈیال کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں دی جانے والی بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں دعوت اسلامی کی طرف سے اناڈیل مسجد میں ایک روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے مولانا عمران اتاری نے خصوصی خطاب کیا. مزید تفصیلات چودھری خالد پرویز کی اس رپورٹ میں. اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کی گئی محفل میں ایڈنبرا، فائف اور گرد و نواح سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مولانا عمران اتاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمان بچے اسلامی زندگی کو بھلا کر غلط کاموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. بچے والدین کے سامنے بیٹھ کر سارا دن موبائل استعمال کرتے ہیں، جبکہ والدین اپنے بچوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ بچے والدین کی بات نہیں سنتے. مولانا عمران اتاری نے والدین پر زور دیتے ہوئے کہا اگر بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے تو والدین بچوں کو مساجد میں لائیں اور اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کریں. MashaAllah, very nice gathering today from Dawat Islami, inspiring hearts and raising current and relevant issues to the youth especially. We pray Allah Ta'ala grants us all
blessings and mercy and guides us all towards the gates of paradise. Alhamdulillah, we just had a very successful ijtima in Anadol Masjid in Edinburgh. Nigran Shura Haji Imran Tari blessed us with a beautiful bayan. They were in Glasgow last night and they were in Edinburgh tonight, and it was absolutely amazing. A good gathering. A lot of people came, done a lot of intentions to change, make intentions to change yourself as well, who is watching like this bayan, inshallah. Very good program today by Dawat Islami in Edinburgh, Anadol Masjid. Very inspiring talk. But especially for the youth these days, you know, there's a lot of problems in the social community, so hopefully the talk gets into the youth and we can go on a good path. बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, सब मुसलमानों से लोकल मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की। ग्लासगो से भी आए थे, गर्दनवा के नाज़रीन ने भी देखा। इनका मजीद कहना था, अगर बच्चों ने मसाजिद का रुख कर लिया तो बच्चों की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली नजर आएगी। हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दुमड़ी वाली सरकार आरिफ खड़ी रोमी कश्मीर हज़रत मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स पाक हाई वेकम की जामे मस्जिद में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। मां दे पैरां थल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया, मां दे पैरां थल्ले जन्नत पाक नबी फरमाया। लंदन के इलाका हाई वेकम के जोबली रोड पर वाक़ जामा मस्जिद में कश्मीर आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हज़रत बाबा पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार हज़रत मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवाज बशीर जराली ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा, सच्चे दीन की तबलीग व इरशाद के लिए औलिया कराम का बुनियादी किरदार है। औलिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस, अल्लाह ताला के खसूसी कुर्ब के हामिल और सिफात इलाही के मजहर होते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी और मौलाना हाफिज हमीदुद्दीन कुरैशी और दीगर मकामी उलमा कराम ने कहा, हज़रत दमड़ी वाली सरकार और रूमी कश्मीर उन्हीं बुजुर्गान दीन में से हैं जिन्होंने खित्ता कश्मीर और पोटहार में दीन की शम्मा को रोशन किया। पांडा वरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मशहूर नात खां हज़रात शहबाज हुसैन कियानी और कारी एजाज ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। उन्होंने हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मलूक पेश करके महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। सब रसूलों से रूहानी महफिल में मेयर हाई वेकम, कौंसलर मुजम्मिल हुसैन, कौंसलर राजा ज़िया अहमद, कौंसलर मोहम्मद सईद ज़हूर नक्शबंदी, राजा अजायब और शफीक अंसारी समेत बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की। आखिर में दरूद सलाम के साथ पाकिस्तान की खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम कादरिया जैलानिया वाल्थम स्टोव में हुजूर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जैलानी ने नमाज जुमा पर ईमान अफरोज़ बयान करके सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। इज्तिमा में फ़ज़ा दुरूद सलाम से गूंजती रही।
ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखते हैं। काफिर होने के बावजूद, हजारों तरह की अदावतें कायम करने के बावजूद इस बात के कायल थे कि सरकार जैसा दयानतदार, मुखलिस, ईमानदार और अपने वादे वईद का पाबंद दुनिया में कोई शख्स नहीं है। लंदन के इलाका वाल्थम स्टोव में वाक़ दीनी दरसगाह दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा हुआ। इज्तिमा में हजूर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली। उनका कहना था इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और जो भी मुसलमान है उस पर लाजिम है कि इस्लाम के मुकम्मल दायरा में दाखिल हो। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी का कहना था कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के अपने मामलात हैं, मगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम उम्मा को खुशियाँ मनाने के लिए 2 ईदें अता फरमाई। इस्लाम जहाँ दूसरों के मज़ाहिब में मुदाखलत नहीं करता, वहाँ अपने आप में भी कमजोरी दिखाने की इजाज़त नहीं देता। 2 ईदें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, एक ईद उल फितर दी है, एक ईद उल अज़हा दी है। और ये ईरानियों के यहाँ 2 चलती थी, एक नौरोज़ और एक नौबहार। तो इस्लाम ने आकर उन दोनों को कैंसिल करके मुसलमानों को अपनी मुस्तकिल तहज़ीब व तमद्दुन दे दी। यहाँ तक कि सहाबा में से चंद ने ये कोशिश की कि दिन के वक्त हम अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक अमल करें, रात का तो कुछ देर के लिए हम तौरात का क़याम कर लें और उसके कोई बात सुन लें, तो दुरुस्त है कि नहीं? सरकार ने मना फरमा दिया। मुसलमान होने की हैसियत से अपने तुम्हारे काम इतने हैं कि उनसे फारिग नहीं हो, और बाकी दुनिया को ममानित कोई नहीं करते, वो मनाते रहें, उनके अपना मज़हब है, अपनी खुशियाँ करते रहें। इसलिए इस्लाम उस दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को अपने मज़हब और मिलत को कमज़ोरी दिखाने की इजाज़त भी नहीं देता। अपने मज़हब के पाबंद रहो, यानी जो कि मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया है वो पकड़ लो, जिससे मना कर दिया उससे बाज रहो। नमाज जुमा के बाद फ़ज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खिताब सुनने के लिए दूर दराज से लोग तशरीफ लाए। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल क़य्यूम भट्ट लंदन में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम 1977 के इलेक्शन में रावलपिंडी से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। बाद में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में शाही किला में नज़रबंद भी रहे। उन्हें PIA का तैयारा अगवा करने वालों के मुतालबे पर जलावतन कर दिया गया था। उस वक्त से क़य्यूम भट्ट लंदन में मुकीम थे और वकालत के शोबे से मुंसलिक थे। इस मौके पर बैरिस्टर सिबकतुल्लाह कादरी, पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी का कहना था कि अब्दुल क़य्यूम भट्ट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हकीकी कारकुन थे और सारी जिंदगी भुट्टोइज़म का प्रचार करते रहे। स्कॉटलैंड में सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी और गवर्नर पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर बराए यूके एंड यूरोप ताहिर इनाम शेख के साहिबजादे राहिल शेख की कोवेंट्री में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका ने अहल खाना से इज़हार ताज़ियत की और मरहूम राहिल शेख के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। दरियसना जामिया इस्लामिया लोटन के मुहतरम मुमताज़ आलमदीन, अलामा काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती, हाफिज़ कामरान, इरफान खान, वक़ार महबूब और खलीफा महफूज भट्ट ने ताहिर इनाम शेख को पहुँचने वाले रंजो गम पर दुख का इजहार किया। अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें अमरीका में मुतवक्के कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा और पाकिस्तान कॉक्स के बानी मेंबर ताहिर जावेद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और
امریکہ میں کشمیر کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے طاہر جاوید کی کوششوں کی تعریف کی اور کشمیر کانفرنس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف متنازع قانون کے خلاف بھی امریکیوں کو آگاہی فراہم کریں۔ ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برمنگھم میں برٹش اوپن سکواش کے تیسرے راؤنڈ میں پاکستان جونیئر سکواش ٹیم کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈر 15 اور انڈر 17 کے مقابلوں میں شاندار کھیل پیش کرنے پر پاکستانی کھلاڑی شائقین سکواش کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ برمنگھم میں 2 جنوری سے شروع ہونے والے برٹش اوپن سکواش کے تیسرے راؤنڈ میں بھی پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برٹش جونیئر اوپن سکواش ٹورنامنٹ 2020 میں آج ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں نے تیسرے راؤنڈ کے میچز بھی جیت لیے۔ انڈر 15 کیٹیگری میں تیسرے راؤنڈ کے میچ میں محمد اماد نے ملیشیا کے ٹیجن چیان کو شکست دی۔ اسی کیٹیگری میں انس علی شاہ نے کولمبیا کے جوان زو اور محمد زمان نے انگلینڈ کے تھامس گرین گراس کو شکست دی۔ انڈر 17 کیٹیگری کے تیسرے راؤنڈ کے میچز میں بھی 3 پاکستانی کھلاڑیوں نے کامیابی اپنے نام کی۔ اسد اللہ خان نے آئرلینڈ کے ڈینس ہیوسکی اور نور زمان نے چیک ریپبلک کے کریم فراگ کو شکست سے دوچار کیا۔ نوجوان پاکستانی کھلاڑیوں کی کامیابیوں کے سفر پر اوورسیز پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ برمنگھم میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے میچز میں بھی پاکستانی نوجوان کھلاڑی شاندار فتوحات اپنے نام کریں گے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ گلگت بلتستان کے ضلع خضر کی خوبصورت جھیل منجمد ہو گئی۔ منجمد جھیل پر کلچرل ڈانس، آئس سکیٹنگ اور فٹ بال کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ دیکھتے ہیں معراج عالم کی یہ رپورٹ۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں کڑاکے کی سردی نے جھیل کے پانی کو جما دیا ہے۔ منجمد خلتی جھیل گراؤنڈ میں تبدیل، کسی نے کھیلوں کے جوہر دکھائے تو کسی نے روایتی رقص کا شاندار مظاہرہ کیا۔ برفیلی جھیل پر فٹ بال، آئس سکیٹنگ کے مقابلوں میں نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ کلچرل شو کے دوران ڈھولک کی تھاپ پر منچلے جھوم اٹھے۔ ڈانس مقابلے میں ایک نوجوان برف پر پھسل کر کئی بار گرا، لیکن رقص کے جنون میں ہمت نہ ہاری اور خوب داد وصول کی۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں نے جمی ہوئی جھیل پر ہونے والے مقابلوں کو سراہا۔ کھیل رہے ہیں بچے، ناچ رہے ہیں، جو لوگ سکیٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک منفرد طرز کا ایک ایونٹ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ ہم پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے سیاحوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ونٹر ایڈونچر سپورٹس کو انجوائے کرے۔ گورنمنٹ آف پاکستان یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے یہاں اس سے پہلے اس قسم کی کوئی پروگرام نہیں کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس کے اوپر یہ ایک بہترین آئس گراؤنڈ ہے اسکیز کے لیے، یہ ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہاں پہ ایونٹ ہو سکتے ہیں۔ ضلع غزر کی خوبصورت وادی گولڈ کے مقام پر 1980 میں سیلاب آیا، جس نے دریا روک کر خوبصورت جھیل بنا دی۔ یہ جھیل خلتی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جھیل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ حکومت خلتی جھیل پر خصوصی توجہ دے تو اس پر عالمی سطح کے کھیلوں کے مقابلے بھی ہو سکتے ہیں، جس سے سرمائی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ معراج عالم، 92 نیوز، خلتی جھیل، گوپس، غزر۔ ویسے تو پاکستان کا ہر خطہ قدرت کے تحفوں سے مالا مال ہے۔ انہی خطوں میں جہلم کی تحصیل دینا کا علاقہ باغاں ریڈ بلیڈ شکری مالٹے کے باغات کی وجہ سے مشہور ہے۔ رس بھرے مالٹے خریدنے کے لیے دور دراز سے شہری یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تفصیلات ریاض گوندل کی اس رپورٹ میں۔
रस भरे माल्टे किसे पसंद नहीं, हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है। झेलम का इलाका बागा अपने नाम की तरह माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। माल्टे के दरख्तों पर लहराते ताज़ा रस भरे सुर्ख माल्टे दिलकश मंजर पेश करते हैं। इन बागात में मुख्तलिफ किस्म के माल्टों की पैदावार होती है, लेकिन रेड ब्लेड माल्टा और शिकरी माल्टे की वजह से ये बाग अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ से गुजरने वाले बच्चे बड़े फैमिलियों के साथ ताज़ा और सुर्ख माल्टे यहाँ से खरीदने को तरजीह देते हैं। माल्टों की वजह से इसको बागा कहा जाता है और यही बागा तहसील दीना की पहचान है। हम जब भी इधर से गुजरते हैं तो ताज़े माल्टे खरीदते हैं, क्योंकि बाजार की निस्बत इधर फल ताज़ा मिलता है। ताज़ा रस भरे माल्टे न सिर्फ खाने में मजेदार हैं, बल्कि विटामिन सी से भी भरपूर हैं। रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, झेलम। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।